اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وانی لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں نے آپ کے سامنے 16واں پارہ سورہ طٰہٰ کی، خدا جانے طٰہٰ کون ہے، جس کا نام ہی قرآن کی سورت بن جائے اسے مصطفیٰ کا حیدریہ. بالکل مختصر، لیکن میں آپ کو قرآن کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں. ولایت علی مکہ مدینہ سے نہیں شروع ہوئی، آدم سے شروع ہوئی. ہوئے 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 ہوئے. قرآن کے ساتھ دلیل، ٹھیک ہے، اسے سمجھنا ہے. میرے بزرگ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں، میرے بزرگ تشریف فرما ہیں، انہی کے سہارے پہ میں نے یہ گفتگو شروع کی ہے. یہ گفتگو عام نہیں ہوگی، نہ ہوتی ہے، نہیں کی جاتی. میں چاہتا ہوں جو پوشیدہ کمال چھپے ہوئے ہیں اب چھپے نہیں، جو 12واں آ رہا ہے، 12ویں کی آمد ہے. صحیح حیدریہ. 12 کے آنے سے پہلے اتنا کم از کم تو ہمیں آنا چاہیے. وہ جس اعتبار سے اپنا نام لیں ہمیں سمجھ آئے یہ وہی ہے، تاکہ شک کا شائبہ ہوا نہیں، ذوالفقار نکلی نہیں، جہنم ہمارے لیے تیار. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے 16واں پارہ سمجھنا ہے میرے بھائیوں. بالکل مختصر 2 آیتیں مکمل. ان 2 آیتوں میں خالق آؤ بیٹا آؤ، آ جاؤ، آ جاؤ. ارشاد فرما رہا ہے، صحیح ارشاد ہو رہا ہے. کن کو ارشاد ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کو. بنی اسرائیل اگر محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں تو پھر آیت بعد کا ذکر کر رہی ہے. اگر پہلے ہیں تو بات پہلے کی ہے. غور نہیں فرما رہے. جناب موسیٰ علیہ السلام پہلے آئے ہیں یا نہیں آئے؟ بنی اسرائیل جناب موسیٰ کی قوم ہے. میں جملہ کہوں، خالق کہہ رہا ہے میری بنی اسرائیل پیدا میں نے تمہیں کیا، تمہیں موسیٰ جیسا نبی دیا، مگر تم نے جناب موسیٰ کے حکم کو نہیں مانا. ہم نے تمہارے اوپر عذاب بھی دے دیا، 1-2 دن کا نہیں، 40 سال کا. اب بھی گنجائش ہے، موسیٰ کو بھی مان لو، ایک اور آنے والا ہے، اسے بھی ٹھیک ہے. آسان، بالکل آسان. اگر آپ توجہ دیں، حیدری بسم اللہ سے، بسم اللہ. اسی آیت کریمہ سے قبل آیت ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. یہ 80 اور 81 نمبر سورہ طٰہٰ، 16واں پارہ. کبھی قرآن کھول لیا کریں. اب زمانہ آ رہا ہے انشاءاللہ آپ روز کھولیں گے. میں آپ سے بالکل کہہ رہا ہوں، مجبور ہو کے کہیں گے آج جو رات پڑھا گیا ہے، اتنا ذکر ہو رہا ہے، دیکھیں تو صحیح قرآن میں ہے یا نہیں ہے. یہ بہتات آ رہی ہے، آپ سمجھ نہیں رہے.
بالکل اشارہ ہو رہا ہے جناب، کھولیں گے جن کو نہیں کھولا جا رہا۔ اس آیہ کریمہ سے قبل آیت ہے، آیت یہ ہے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل۔ اچھا ٹیپ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ میری بات ٹیپ بھی ہو رہی ہے، انشاءاللہ یہ دنیا میں جائے گی۔ اب وہ بات کریں گے جس میں دلیل ہوگی، بلا دلیل نہیں۔ بالکل میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یا بنی اسرائیل، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اے بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کون ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، ہم نے تمہیں نجات دی، میں نے نہیں۔ ہائے 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 ہائے، کون ہے ہم؟ کون؟ غور نہیں، ہائے ہائے ہائے۔ دیکھیں عربی اصطلاح میں جب تک منسوب الیہ ہوں نہ، ہم کہا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاں ہم نے تمہیں نجات دی، بنی اسرائیل ہم نے تمہیں نجات دی، من عدوکم، تمہارے دشمن سے۔ کون تھا دشمن ان کا؟ فرعون۔ بھائی یار کیوں؟ ہاں اونچا بولے، لکھے تو جائے کم سے کم زندگی میں، نام اعمال میں تو لکھا جائے نا۔ فرعون جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتنی راستے بن گئے تھے۔ عصا ایک مارا، دریائے نیل پہ آئے نا یار، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا تھا، عصا مارا، 12 راستے بن گئے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، 12 راستوں والے سارے بچ گئے۔ ہائے 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 ہائے، ہاں صحیح، ماشاءاللہ۔ بچ گئے یا نہیں بچ گئے؟ ٹھیک ہے نا؟ یا علی یا۔ اور پانی نے بھی انتظار کیا ہے، پانی بھی رکا رہا ہے۔ پانی کہاں تک رکا رہا؟ مرکز تک۔ یہ نہیں اگر یہ جو دیواریں بن گئی تھی نا پانی کی، جو پانی کی دیواریں بغیر مثالے کے دیکھے وہ موسیٰ کا امر پہچانے۔ یہاں برفیں مثالے سے بنتی ہیں، وہاں پانی منجمد امر سے ہوتا ہے۔ عصا مارا، پانی منجمد ہو گیا۔ کبھی بھی دریائے نیل کا یہ جو ہوتا ہے نیچا، کسی نے نہیں دیکھا اس دن جب گھوڑے چل رہے تھے، ریت اڑ رہی تھی، ایسا خشک ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے، ایسے ہے نا۔ پیچھے سے فرعون آ گیا، انہوں نے کہا یہ راستے میں نے بنائے، بار ادھر نہیں جاتے، انہوں نے بھی گھوڑے ڈال دیے۔ اللہ نے کہا پانی سے، کہا پانی جی تو اربع عناصر میں سے ایک ہے، آج میری بات سن لے، جب تک موسیٰ کا کوئی باہر نہ نکلے تو نے چلنا نہیں۔ ہائے 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 ہائے۔ اچھا یہاں بات تو آپ کو معلوم ہو گیا۔ جب پانی آج یہاں بتا رہا ہے کہ جو موسیٰ کے ماننے والے ہیں ان کو میں نے غرق نہیں کرنا، تو پھر علی کے ماننے والے کو آگ کیسے جلائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، سمجھ آتی گیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا جی۔ اب جب جناب موسیٰ کے سارے نکل گئے، ہے اچھا چلیے، حیدری یا علی، بالکل سارے نکل گئے، فرعون کے سارے غرق ہو گئے۔ جو فرعون کے غرق ہو گئے، پتہ نہیں کوئی شاید کوئی اچھا عمل کرنے والا ہو، سارے رگڑے گئے۔ موسیٰ کے جتنی ساتھ تھے سوائے 2 بھائیوں کے، باقی سارے غیر معصوم وہ بچ گئے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، اگر جناب موسیٰ جزوی نبی 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے، کیا 12 امام ایک فرقے کو نجات نہیں دلا سکتا؟ سمجھ ہی نہیں رہے، دنیا نے سمجھا ہی نہیں حال محمد۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی یا علی یا علی، ٹھیک ہے، حیدری۔ چلو ماشاءاللہ، پہلی آیت کے پہلی جز کو آپ نے سمجھ لیا۔ قد
ओए है। कराची में जब मैं पढ़ता हूँ ना तो नारे वालों को पीछे से पकड़े बैठे होते अच्छा यहाँ छूट है, अच्छी बात है। अच्छा चलो जी, कद हाँ वो पीछे वो लड़ रहे हो तो मैंने कहा लड़ो, इसको नहीं टाइम ज़ाया करते हैं, ज़्यादा 6 दफ़ा मंगाते हैं, एक दफ़ा काफ़ी। या अली कद अंजयनाकुम बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से नजात दी। जो दुश्मनों से एक जुमला कहूँ, नबियों की भी उम्मत बचा ले उसे अली कहते हैं। कहाँ बैठे हुए हैं यार, किधर बैठे हैं? जो नबियों को भी बचा ले उसे अली कहते हैं। कद अंजयनाकुम, समझे यारा, समझे, हमने तुम्हें नजात दी, होगी नजात। ववाअदनाकुम, हमने वादा पूरा किया, जानिबत तूरिल ऐमना, हाय 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 हाय, इसमें मेरे 10 मजलसे हैं अगर मैं इसी लफ्ज पर पढ़ूं। और हमने वादा पूरा किया कोहे तूर की दाहिनी जानिब पर अली को बुलवा के। समझ नहीं आई है 10 दिन हूं तो पता चले टोहे तूर पर अली कैसे आया। ओए होए 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 होए, खुदा की कसम, जिसकी एक झलक को नबी ना बर्दाश्त कर सके उस कामिल नूर को अली कहते हैं। कौन है? ओए ओए ओए, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरे नूर की 70,000 भी तौहीद को दरमियान में लाके अली ने फरमाया। अब कहाँ बैठे हैं? ये 70,000 अशरात हैं तौहीद के, 7 से 70 तक। ये तो इमाम हुसैन ने 70 दफ़ा रसूल को तस्बीह पढ़ा दी, पता लगे मैं यहाँ का नहीं हूँ। अच्छा, चलो देर से समझ आती है यार। हाय हाय हाय, ठीक हो गया। वादनाकुम, सुनते हैं सही, मेरे पीछे 7 बैठे जिन्होंने पढ़ना है, इनसे मैंने इनकी दाढ़ी पे भी हाथ रख लिया, मैंने कहा माफ करें। वादनाकुम, ओए होए, हमने वादा किया। मालूम होता है अंबिया को मारिफत तौहीद का खालिक ने पहले से वादा कर दिया था, और अल्लाह के वादा पूरे करने वाले को अली कहते हैं। हाय 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 हाय, वादा वो करता है, पूरा अली करता है। ठीक हो गया? किसने पूरा किया यार? ठीक है। वादनाकुम जानिबत तूरिल ऐमना, जानिब की सिफत आ रही है ऐमन, तूर की दाहिनी तरफ। मालूम होता है जो भी अली को मानेगा वही असहाबे जमीन होगा। हो गया ना, दाहिनी जानिब जो अली है। असहाबुल जमीन समझ गया, शुक्र है थोड़ी यार समाज बुलंद हुआ। जानिबत तूरिल ऐमना वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, जब तुमने, अब मैं जुमला कह दूं, जब तुमने अरीहा गांव में उस दरवाजे से दाखिल होने का इनकार किया, जब मैंने कहा सजदे में झुक के कहो सुज्जदन कुलू हित्ततुन नगफिर लकुम, हित्ततुन भी कहते जाओ और सजदे में भी चले जाओ, पहले सजदा करो फिर हित्ततुन कहो। हित्ततुन के माने कहो ओ बनी इस्राइल, कहो कितना गुनाहगार हो, हत्ते हे तो हत्ते जुनूबना बे विलायत अली इब्न अबी तालिब। क्या हो, कौन नहीं फरमा रहे? दुनिया कहती है विलायत अली है ही नहीं। ओए 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 ओए, अली ओए ओए, मुल्तान में, मैं अभी मुल्तान जाना है मुझे, रात से वहीं 10 दिन पढ़ना है, तो मुल्तान वालों को कहा, मैंने कहा अब वो बातें नहीं हैं, सामने आई। हम विलायत अली सामने बयान कर रहे हैं,
लाउड स्पीकर पे बयान कर रहे हैं, बिला झिझक बयान कर रहे हैं। हमें इमाम की ज़ात पे इतना भरोसा है जैसे तौहीद पे है। अल्लाह ने कहा पहले वैसकुल नदखुलु हाजिल करियता फकुलु मिनहा है सोचे तुम रागा दूं वदखुलुल बाबा सुज्जदन नगफिर लकुम खतायातिकुम। सजदा करके जाओ, किस में? बाबे हित्ता में। बाबा ने दरवाजा, वो बनी इसराइल के जमाने में भी अल्लाह ने एक दरवाजा बनाया जिसका नाम हित्ता रखा। अली फरमाते वो बाबे हित्ता हम हैं। क्या कहें दुनिया का, है हाँ हाँ ओए बस जल्दी जल्दी बस खत्म से, मैं लंबा नहीं पढ़ना भाई। बाबे नहनो बाबुल हित्तते याली अंत बाबो हित्तते कुम। इन तमाम लोगों का हित्ता, बाबे हित्ता तू है। उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं कहना। ठीक है, हित्तातुन की बजाय क्या कहा? हिंतातुन, गंदोम। हाय ए राज बताऊं मैं आपको, उन्होंने क्या कहा? गंदम। शाह जी राज बताता हूं मैं, खुदा की कसम बनी इसराइल ने कहा गंदम। उस गंदम का तर्जुमा आज भी शजरा का ये तर्जुमा गंदम कर रहे हैं। वहां शजरा नहीं था, आले मोहम्मद। अल्लाह ने कहा ऐ आदम व हव्वा ला तकरबा हाज़िही शजरा, इस शजरा के करीब ना जाना, तू और है 14। दुनिया ने गंदम कहा, जो गंदम कहे वही तो बनी इसराइल है। ठीक है, अच्छा चलो, शुक्र है। हिंतातोन, हिंतातोन, ओए होए, हिंतातोन, हिंता माने वही लगता है अल्लाह के नजदीक था कि उन्होंने इनकार गंदम कह के किया। इसलिए आदम से कहा खबरदार इस शजरा के करीब न जाना, तेरा शजरा और है। हाय अगर मैं जुमला कहूं तो सही मैं जरूर कह के आगे बढ़ूंगा। 14 शक्ल आदम है, नस्ल आदम नहीं है। शजरे बनाए फिरते हैं। ओए अच्छा सही बस है जरे यार। हाँ यार है ना। ए बनज़लना अलैकुमुल मन्ना, मन्ना किसे कहते हैं? हलवा। ओए हलवा। अब मुझे नहीं आती, नहीं समझा मौलवियों ने अल्लाह हलवा किन के लिए बनाया? हाय अच्छा नहीं खोलता है, बना नहीं, बात नहीं कर। नज़लना हाय अलैकुमुल मन्ना, हमने उस तरंजबीन हलवे को नाजिल किया। तुम 40 मील के एरिए में जो रेगिस्तान में खड़े हुए थे, हमने तुम्हें 40 साल तक अजाब देना भी है, जिंदा भी रखना है। फिर खाने पीने का रिज़्क हमने देना है। हमने क्या किया? तुम्हें क्या नाजिल किया? मन्ना तरंजबीन नाजिल किया, वसलवा भुने हुए बटेर। ओए बीबियों को तकलीफ ही ना हो। हाँ अली अलैहिस्सलाम की इज्जत की वजह से है क्या मिल रहा? सुभान मिल रहा है ना। अब ये समझ रहे हैं किन की वजह से मिल रहा है? चूंकि तुमने नाफरमानी की, हमने अजाब दिया। लेकिन ठीक है, आगे फरमाता है अब हमने नाजिल किया तुम पर मन्ना और सलवा। मेरी तरफ देखें खुदा वास्ते, और ये बात टेप हो रही है। वकुलू वशरबू, खाओ पियो, और कुलू खाओ। तो ये बातन रज़क़नाकुम मिन, तो ये बातन रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रिज़्क दिया है उस रिज़्क को खाओ। वला तत्ग़ौ फ़ीह, इस रिज़्क में सरकशी ना करो।
अब तो मानो अली को। वला तत्गौ फीह, इस रिज़्क़ के हवाले से, रिज़्क़ में जो हम जिसके सबब से तुम्हें दे रहे हैं, जिस नतीजे में ये मोटे हो रहे हो, कोई तकलीफ ही नहीं, यानी गैस ही नहीं पैदा हुई ना, शुगर का तो तस्वुर ही खत्म, ना गोलियां ना टीके ना वो इंजेक्शन, खत्म, हट्टे कट्टे मोटे ताजे। लेकिन सरकशी ना कर, हमने तुम्हें रिज़्क़ ऐसा दिया है इसमें बीमारी है ही नहीं, अब तुम्हारे ज़हन बीमार नहीं है। मालूम होता है विलायत अली बीमार ज़हन कबूल नहीं करते। हाय हाय हाय, ओए होए होए होए, ठीक है। ए आगे रमज़ आ रही है, अंदर गहराई लेकिन आसान कर रही। वला तत्गौ फीह, लेकिन जो हमने हुक्म देना है उसमें सरकशी ना करो। और वो हुक्म दिया क्या, नग़फ़िर लकुम ज़ुनूब, तुम सिर्फ सजदा कर लो ना, सजदा कर लो ना, फिर हम क्या करेंगे, तुम्हारे सारे गुनाह भी बख्श देंगे। लेकिन 40 साल तक का अज़ाब इन्होंने नहीं किया ना सजदा, घबराए नहीं, घबराए, ए पलट के पीछे ठीक हो गया। अब अल्लाह कहता है वला तत्गौ फीह फयहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी, अगर तुमने अब सरकशी की अज़ाब फौरन आ जाएगा। फयहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी, मैं अपना अज़ाब तुम पे फौरन नाज़िल कर दूंगा, उसमें गुंजाइश नहीं होगी थोड़े से भी वक्फे की। हाय 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 हाय, बातें तो आपको समझ आ गई ना, मैं समझ रहा हूँ ना जनाब, जो दोहरा रहे हैं मैं समझ रहा हूँ बात जनाब। वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी फ़क़द हवा, जिस पर मेरा गज़ब हो गया, ना हायल हो गया, नाजिल हो गया, फ़क़द हवा, वही गुमराह हो गया। बनी इसराइल को कह के ख्याल करो, सरकशी ना करो। अब जुमला ख़त्म बाबा। व इन्नी, अब अल्लाह कह रहा है बनी इसराइल जी, आखिर सुना गया तो तभी मैंने जी कहा, मौके को आपने समझा नहीं है। 40 साल के अजाब के बाद भी कहते हैं अच्छा जी तो ठीक हुआ ना। व इन्नी, अब अल्लाह कह रहा है, अगर तवक्को ना होती तो न कहता। व इन्नी, और मैं लगफ़ारुन, मैं यकीनन बख्श दूंगा, बख्शने वाला हूँ। किनको कह रहा है? बनी इसराइल को। बनी इसराइल तुमने इतनी सरकशियाँ की, सब कुछ किया, 40 साल मैंने सब कुछ तुम पे ये नाजिल किए, एहसान किया, अब सुन लो। व इन्नी लगफ़ारुन, मैं बिल्कुल बख्शने वाला हूँ। किनको? लिमन ताबा, जो अब तौबा कर ले। ओहो ओहो, क्या कर ले सही? तौबा। किससे तौबा करे? पिछले गुनाह से, जितने गुनाह किए उनसे क्या कर ले? तौबा। दिलचस्पी नहीं है, तौबा कर ले। सिर्फ तौबा नहीं, व आमना, अब ईमान भी असरे नौ ले आओ, जनाब मूसा को भी मानो, ठीक है। अब मान कर जनाब मूसा की शरीयत पे अमल करके, व आमिल सालिहात, आमना व आमिला सालिहन, और नेक अमल भी करो। अब मूसा अलैहिस्सलाम को मान के क्या करो? अमल सालिह। आपकी आंखें मेरी तरफ क्यों नहीं है? बैठ जा मेरा पुत्र, बैठ जा, मेरी तरफ देखेंगे तो मैं आखिरी जुमला कहूँ और सही को वक्त दो। अब मूसा तौबा कर लो, तौबा पिछली क्या करो? तौबा गुनाह माफ। अब जब गुनाह माफ हो गए, तुम पाक हो गए, अब पहली बात करो, आमना, जनाब मूसा को मान लो, उनकी शरीयत पे अमल करके, अमल साले करके शरीयत पे मैं बात कर रहा हूँ। उस पर इन 14 की शरीयत नहीं थी, जनाब मूसा की शरीयत पर अमल करना सही तौर पर अमल साले है। अमल साले करके, या सारे वाव हैं, ताबा व आमना व अमला सालेहन, और नेक अमल करो। मेरी तरफ से आंखें मिलाए, मैं जुमला कहूँ, सुम्मा तथा। अब यहाँ ए हर्फ अत्फ सुम्मा लगा दिया, सुम्मा देर के लिए आता है। अब ये अमल तुम जितनी तुम्हारी ज़िंदगी है, अमल साले भी करते रहो, ईमान भी कर लाओ और तौबा भी कर लो। सुम्मा तदा, हम तुम्हें छूट देते हैं तुम्हारी आखिरी सांस तक।
اس پوری سانس میں کیا کرو؟ اہتدا، ہدایت کی راہ پالو۔ اے اللہ ایمان بھی ہے، توبہ بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، اب کون سی راہ ہدایت ان کے لیے رہ گئی ہے؟ فرمایا وہ راہ ہدایت ولایت علی ابن حیدری یا علی۔ اے بنی اسرائیل تمہارا ایمان بھی، ایمان جب لے آؤ گے توبہ کرو گے گناہ معاف، ایمان لے آؤ گے مومن، عمل صالح کرو گے، کفر شفر نفاق ہر شے دور، لیکن اس کے بعد شرط ہے مغفرت کی، ان پہ میں تمہیں جزا دوں گا لیکن بخشوں گا نہیں۔ بخشش ہوتی ہے ولایت علی سے، جب تک ہر عمل میں ولایت علی نہیں بخشش ہوگی ہی نہیں، وقتی طور پر ملے گا، دائمی نہیں، دائمی ہی ولایت علی ابن بسم اللہ۔ میرے خیال اجازت دیجیے۔ مولا علی لجپال دنیا